जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। आहा हा 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 हालेलुया। हालेलुया आमीन। खून की धारा बहती सूली से, जिसमें धुले सब पाप। धो अब तुम अपने हृदय को, जिसमें रहे न दाग। खून की धारा बहती सूली से, जिसमें धुले सब पाप। धो अब तुम अपने हृदय को, जिसमें रहे न दाग। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की। हमको बचाने उसकी स्तुति करो। आहा हा हा हा। ओहो हो होसाना। हालेलुया आमीन। ग्रहण करो तुम आज प्रभु को, खून की बहती धार। उसको बना लो केवल हारम, नाव लगा लो पार। ग्रहण करो तुम खून की बहती धार। उसको बना लो केवल हारम, नाव लगा लो पार। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। आहा हा हा हा। ओहो हो ला 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 ला। हालेलुया आमीन। वापस आता मेरा प्रभु जी, ले जाएगा साथ। आशा मेरी अब तो यही है, चलो तुम मेरे साथ। वापस आता आशा मेरी अब तो यही है, चलो तुम मेरे साथ। जय 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 जय। हमको बचाने आया जगत में, स्तुति करो। आहा
यीशु मसीह के महान नाम से सबों का मैं स्वागत करता हूं। ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே எல்லாரையும் வரவேற்கிறேன். और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम लगातार परमेश्वर के वचन को अध्ययन कर सके। கர்த்தருக்கு நன்றி. தொடர்ந்து தேவ வசனத்தை தியானித்து வருகிறபடியால் आज हम अय्यूब के 41 अध्याय को अध्ययन करेंगे। இன்றைக்கு யோபுவினுடைய 41வது அதிகாரத்தை தியானிப்போம். और हम इस शीर्षक के तले अध्ययन करने जा रहे हैं। இந்த தலைப்பின் கீழ் பார்க்க போகிறோம். पावर ऑफ गॉड, परमेश्वर का सामर्थ, கர்த்தரின் வல்லமை. और जैसे हम लगातार इस अय्यूब के किताब में देख रहे हैं, தொடர்ந்து யோபுவினுடைய புத்தகத்தில் நாம் பார்த்து வருகிற போல पहले अय्यूब के क्लेश और पीड़ाओं में उनके मित्रों के संवादों को हमने सुना था। முதலாவது யோபுவினுடைய உபத்திரவங்கள் பாடுகளுக்கு மத்தியிலே அவனுடைய சிநேகிதனுடைய संभाषणையை கேட்டோம். और उनके बीच में अय्यूब ने ये चाहा कि परमेश्वर उससे बातें करें। அதற்கு மத்தியிலே யோபு விரும்பினான் தேவன் அவனோடு பேச வேண்டும் என்று. और आखिरी अध्यायों में परमेश्वर की संवाद को, परमेश्वर की बातों को हम देख रहे हैं। கடைசி அதிகாரங்களிலே தேவனுடைய संभाषணை, தேவனுடைய வார்த்தைகளை பார்க்கிறோம். और 38 अध्याय में से परमेश्वर अय्यूब से बोलते हुए, अय्यूब से बर्ताव करते हुए हम देखते आ रहे हैं। 38வது அதிகாரத்திலிருந்து தேவனாய கர்த்தர் யோபோடு கூட இடைபடுகிறதை, பேசுகிறதை பார்த்து வருகிறோம். और इन परमेश्वर के बर्ताव के द्वारा हम परमेश्वर के चरित्र को, परमेश्वर के कार्य को हम पहचान रहे हैं। இந்த தேவனுடைய வார்த்தைகள் அல்லது பேசுகிற காரியங்கள் மூலமாக தேவனுடைய குணங்களை நாம் அறிந்து கொள்ளலாம். और अय्यूब के बातों को हम जानते हैं। யோபுனுடைய காரியங்களை அறிந்திருக்கிறோம். वो अपने क्लेश और पीड़ा के कारण को वो नहीं समझ रहा है। அவன் தன்னுடைய உபத்திரவ பாடுகளின் காரணத்தை அறியவில்லை. और परमेश्वर की उन्हें समझाने के लिए वो चाहता है। அவன் விரும்பினான் தேவன் அவனுக்கு புரிய வைக்க. और अगर आप इस जो परमेश्वर के उत्तरों को अगर आप ध्यान से देखिएगा, நீங்கள் தேவனுடைய அந்த பதில்களை கவனமாய் பார்த்தால் अय्यूब के हर सवाल के लिए परमेश्वर ठीक उसके लिए जवाब नहीं देता है। யோபுனுடைய ஒவ்வொரு கேள்விக்கும் அப்படியே பதில் சொல்கிறதாக இல்லை. लेकिन परमेश्वर अपने को और अपने कार्य करने की तरीका को परमेश्वर दिखा रहा है। ஆனால் தேவனோ தன்னை வெளிப்படுத்துகிறார், தான் கிரியை செய்கிற விதத்தை வெளிப்படுத்துகிறார். परमेश्वर ने अपने को दिखाया, कि परमेश्वर की युक्ति कितना महान है उसको परमेश्वर ने दिखाया। தேவனாய கர்த்தர் தன்னுடைய ஆலோசனை எவ்வளவு பெரியது என்று சொல்லி காண்பித்தார். वैसे परमेश्वर अपनी बुद्धि को दिखाया कि वो कितना महान है। அப்படியே தேவனுடைய ஞானம் எவ்வளவு மகத்துவமானது என்று வெளிப்படுத்தினார். और 40 अध्याय के आधा वचनों में से और 41 अध्याय में परमेश्वर अपने सामर्थ्य को प्रकट करता है। அப்படியே 40வது அதிகாரம் பாதி வசனங்களிலிருந்து இந்த 41வது அதிகாரம் முழுவதும் பார்த்தால் தேவன் தன்னுடைய வல்லமையை காண்பிக்கிறார். और हम जैसे हम करते आए हैं वैसे इस अध्याय को उस पावर यानी सामर्थ्य शब्द के आधारित 5 विषयों को आप देख सकते हैं। நாம் செய்து வருகிறபடியே இதிலே காணப்படுகிற வார்த்தை பவர், அதிலே உள்ள 5 எழுத்துக்கள், 5 குறிப்புகளை நாம் பார்க்க போகிறோம். यहाँ अय्यूब के अंदर इस प्रकार का एक विचार उठने का संभावना है, हम में भी उठने का संभावना है। இங்கே யோபுவுக்குள்ளே இப்படிப்பட்ட ஒரு எண்ணம் வெளிவர காரியம் உண்டு. நமக்குள்ளேயும் இப்படிப்பட்ட எண்ணங்கள் வெளிவர வாய்ப்பு உண்டு. अगर परमेश्वर सामर्थी है, ஒருவேளை தேவன் வல்லமை உடையவராய் இருந்தால் मेरे जीवन में इस प्रकार की हानि क्यों आती है? என்னுடைய ஜீவன்ல அல்லது என்னுடைய வாழ்க்கையில இப்படிப்பட்ட தீமை ஏன் வருகிறது? हम पिछले अध्यायों में परमेश्वर के उत्तर से इस बात को हमने देखा था। கடந்த அதிகாரங்களிலே தேவனுடைய பதிலில் இருந்து நாம் இதை அறிந்து கொண்டோம். हम परमेश्वर की बुद्धि के ऊपर, उसकी युक्ति के ऊपर पूरी तौर से निर्भर हो सकते हैं। தேவனுடைய ஞானம், தேவனுடைய ஆலோசனையை முழுவதும் சார்ந்து கொள்ள முடியும். और अय्यूब, इसके पहले भी अगर आप अय्यूब के 26वां अध्याय को अगर आप देखिएगा, யோபுனுடைய 26வது அதிகாரத்தை நீங்கள் பார்த்தால் उसका 14 वचन में वो परमेश्वर के सामर्थ्य के बारे में, पराक्रम के बारे में अपने समझ को वो प्रकट करता है। தேவனை குறித்த வல்லமை அல்லது அவருடைய பராக்கிரமத்தை குறித்து 14ஆம் வசனத்திலே அவன் சொல்லுகிறான். उसके पिछले भाग को मैं पढ़ रहा हूं। பின்பகுதியை நான் வாசிக்கிறேன். फिर उसके पराक्रम के गरजने का भेद कौन समझ सकता है? அவருடைய வல்லமையின் இடிமுழக்கத்தை அறிந்தவன் யார்? अय्यूब कहता है परमेश्वर के पराक्रम को, परमेश्वर की सामर्थ्य को समझने वाला कौन है? யோபு சொல்லுகிறான், தேவனுடைய வல்லமை, தேவனுடைய பராக்கிரமம்
அதை அறிந்தவன் யார்? तो यहाँ इस 41 अध्याय में खास तौर से परमेश्वर अपने सामर्थ को समझाने के लिए प्रकट करने के लिए चाहता है। விசேஷமாக இங்கே 21வது அதிகாரத்திலே தேவனாய கர்த்தர் தன்னுடைய வல்லமையை வெளிப்படுத்த காண்பிக்க விரும்புகிறார். और जैसे परमेश्वर अपने बुद्धि को समझाने के लिए प्रकृति की बातों को दिखाया था, தேவனாய கர்த்தர் தன்னுடைய ஞானத்தை வெளிப்படுத்த இயற்கையிலே காணப்படுகிற காரியங்களை கொண்டு வந்தாரோ, और अपने युक्ति और बुद्धि के लिए दिखाने के लिए परमेश्वर ने जो सृष्टि को जानवर और पक्षियों को दिखाया था, அப்படியே தேவனுடைய ஆலோசனை எவ்வளவு மகத்துவமானது என்பதை விளங்க பண்ண தேவனாய கர்த்தர் மிருகங்கள் பறவைகளுடைய காரியங்களை சொன்னாரோ, यहाँ अपने सामर्थ को प्रकट करने के लिए दो जानवरों को इस 2 अध्याय में अब देख सकते हैं। இங்கே தேவன் தன்னுடைய வல்லமையை காண்பிக்கும்படியாக அல்லது விளக்கும்படியாக 2 மிருகங்களுடைய பெயர்களை இடுகிறார். यहाँ बेहेमोत करके एक जानवर के बारे में है और लिबियतान करके एक जानवर को इन दोनों अध्याय में अब देख सकते हैं। பிகமோத் என்று சொல்லி ஒரு மிருகத்தை பார்க்க முடியும், லிவியாதான் என்று சொல்லி இன்னொரு மிருகத்தை காண முடியும். जो आप 40 अध्याय का 15 और 16 में के बारे में देख सकते हैं। 40வது அதிகாரம் 15 16 வசனங்களிலே அதை நீங்கள் பார்க்க முடியும். हिंदी में जलगज करके आया है, ஹிந்தியிலே ஜல்கச் என்று சொல்லி வந்திருக்கிறது. वैसे 41 अध्याय के 1 और 2 वचन में लिबियतान के बारे में लिखा गया है। அப்படியே 41வது அதிகாரம் 1 2 வசனங்களிலே பார்க்க முடியும், லிவியாதான் என்று போடப்பட்டிருக்கிறது. ये जलगज या बेहेमोत या लिबियतान के बारे में बाइबल स्कॉलर्स के अंदर ही कई प्रकार के एक सफाई नहीं है। பிகமோத் இன்னும் லிவியாதான் இந்த 2 மிருகங்களை குறித்து பைபிள் ஸ்காலர்ஸ்க்குள்ளேயும் அவ்வளவு தெளிவான ஒரு விளக்கங்கள் புரியவில்லை. हम उस बात के अंदर नहीं जाने जा रहे हैं कि ये कौन सा जानवर है, क्या इसका मतलब है, उसके अंदर हम नहीं जाने जा रहे हैं। நாம் இது எப்படிப்பட்ட மிருகம், அதற்குள்ளே உள்ள தன்மைகள் என்ன என்பதை குறித்து நாம் ஆராய போவதில்லை. परमेश्वर के वचन प्रकट किया वो हमारे लिए पर्याप्त है, தேவ வசனம் நமக்கு வெளிப்படுத்தியிருக்கிற காரியங்கள் நமக்கு போதுமானது. लेकिन उसके द्वारा परमेश्वर क्या समझाने के लिए चाहता है उस सच्चाई की ओर हम आगे बढ़ने जा रहे हैं। ஆனால் அதன் மூலமாய் தேவன் என்ன புரிய வைக்க போகிறார் என்ற உண்மையை நாம் அறிய போகிறோம். और पहले इस अध्याय में से मैं 3 बातों को मैं दिखाने के लिए चाहूंगा। முதலாவது இந்த அதிகாரத்திலிருந்து 3 காரியங்களை காண்பிப்பேன். कि परमेश्वर के सामर्थ हमारे जीवन में परमेश्वर कैसे प्रकट करता है और उसे क्यों प्रकट करता है। தேவனுடைய வல்லமை தேவன் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே எப்படி வெளிப்படுத்துகிறார், ஏன் வெளிப்படுத்துகிறார்? पहले उस 40 अध्याय में से भी इस वचन को मैं दिखाने के लिए चाहूंगा। 40 का 19वां वचन को मैं पढ़ने के लिए जा रहा हूं। முதலாவது 40வது அதிகாரத்திலிருந்தே நான் அதை காண்பிக்க விரும்புகிறேன். 19வது வசனம் 40வது அதிகாரம் 40 का 19 वो यानी वो जलगज के बारे में, वो बेहेमोत के बारे में परमेश्वर कह रहा है वो परमेश्वर का मुख्य कार्य है जो उसका सृजनहार हो उसके निकट तलवार लेकर आए। பிகமோத்தை குறித்து அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. பிகமோ தேவனுடைய கிரியைகளில் பிரதான ஒரு கிரியை, அதை உண்டாக்கினவர் அதற்கு ஒரு பட்டயத்தையும் கொடுத்தார். यहाँ उस बेहेमोत के बारे में परमेश्वर क्या कहता है? பிகமோத்தை குறித்து தேவன் என்ன சொல்கிறார்? अय्यूब से कह रहा है कि ऐसा इतना वो भयानक एक जानवर है कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता है। அவ்வளவு பயங்கரமான உருவம், அவ்வளவு பயங்கரமான ஒன்று, யாரும் அதற்கு எதிர்த்து நிற்க முடியாது. तो परमेश्वर उसको दिखाने का कारण क्या है? தேவன் ஏன் அதை காண்பிக்க வருகிறார்? जैसे 19वां वचन में वो कहता है எப்படி 19வது வசனத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறதோ, वो परमेश्वर का कार्य है அது தேவனுடைய கிரியைகளில் ஒன்று. और जो परमेश्वर ने उसको सृष्टि किया, जो उसका सृजनहार है वो उसको सामना कर सकता है। தேவனே அதை படைத்திருக்கிறார், தேவனே அதை எதிர்கொள்ள முடியும். इसका मतलब परमेश्वर अपने सामर्थ को हमें कैसा प्रकट करने के लिए चाहता है। தேவன் தன்னுடைய வல்லமை எப்படி விளங்க பண்ணுகிறார்? ऐसा कोई हमारे जीवन में बड़ा समस्या जो ऐसा कुछ भी नहीं है। நம்முடைய வாழ்க்கையில எவ்வளவு ஒரு பெரிய பிரச்சனை, பெரிய ஒரு காரியம் இல்லவே இல்லை, जो परमेश्वर जिसको सामना नहीं कर सकता, தேவன் எதிர்கொள்ள முடியாத அல்லது தேவன் அதற்கு பதில் கொடுக்க முடியாத பிரச்சனை இல்லை. उसी को मैं पहले विषय में मैं आपको पढ़ के सुनाने के लिए चाहूंगा। அதை நான் முதல் குறிப்பிலேயே வாசித்து விட விரும்புகிறேன். जलगज बेहेमोत परमेश्वर का मुख्य कार्य है और सिर्फ उसके सृजनहार ही उसके निकट तलवार लेकर जा सकता है। क्या कोई समस्या परमेश्वर के लिए बड़ा है जो परमेश्वर से निपटा नहीं जा सकता? பிகமோ தேவனுடைய கிரியைகளில் பிரதானமான ஒரு கிரியை, அதை உண்டாக்கினவர் மட்டுமே அதனிடம் அணுக முடியும். கர்த்தரால் அணுக முடியாத
தீர்க்க முடியாத பெரிய பிரச்சனை உண்டோ? इसका मतलब आप और मेरे जीवन में ऐसा कोई बड़ा समस्या नहीं है அர்த்தம் என்ன? உங்களுடைய என்னுடைய வாழ்க்கையில அப்படிப்பட்ட பெரிய பிரச்சனை இல்லை, जिससे परमेश्वर के द्वारा निपटा नहीं जा सकता, जिसे परमेश्वर सामना नहीं कर सकता। தேவனால் தீர்க்க முடியாது, தேவனால் அதற்கு ஒன்றுமே செய்ய முடியாது என்று சொல்லி वैसे उस समस्या को अगर वो बड़ा समस्या करके अगर जिसको हम समझते हैं, எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இது ரொம்ப பெரிய பிரச்சனையா இருக்கிறது என்று புரிந்தால் उसको परमेश्वर समझाने के लिए उस लिब्यतान की उदाहरण को भी परमेश्वर ला रहा है। அதை தேவன் புரிய வைக்கும்படியாக அதற்கு காரியங்களை விளக்கும்படியாக லிவியாதானுடைய உதாரணத்தையும் எடுக்கிறார்। उस 41 अध्याय के 1 और 2 वचन को देखिएगा। 41வது அதிகாரத்தினுடைய 1-2 வசனங்களை பாருங்கள்। फिर क्या तू लिब्यतान अथवा मगर को बस्सी के द्वारा खींच सकता है या डोरी से उसकी जीभ दबा सकता है? क्या तू उसकी नाक में नखे लगा सकता या उसकी झाबड़ा कील से भेज सकता है? லிவியாதானை தூண்டிலினால் பிடிக்க கூடுமோ? அதன் நாக்கை நீ விடுகிற கயிற்றினாலே பிடிக்க கூடுமோ? அதன் மூக்கை நார் கயிறு போட்டு கட்ட கூடுமோ? குரட்டினால் அதன் தாடையை உருவ குத்த கூடுமோ? अभी दूसरा लिब्यतान को परमेश्वर यहाँ पे दिखा रहा है, இங்கே இரண்டாவது லிவியாதானை தேவன் காண்பிக்கிறார் और कहता है कि वो ऐसा एक भयानक और बड़ा जानवर है जिसे तुम अपने काबू में रख नहीं सकता। அது ஒரு பயங்கரமான ஒரு பெரிய மிருகம், அதை நீ உன் கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டு வர முடியாது। कोई उसे ढोरी से या किसी चीज से बांध के अपने वश में कर नहीं सकता है। ஏதாவது பொருளினாலேயோ கயிறுனாலேயோ கட்டி தன் வசப்படுத்த முடியாது। यानी हमारे जीवन में ऐसी समस्या आ सकती हैं நம்முடைய வாழ்க்கையிலே அப்படிப்பட்ட பிரச்சனை வரக்கூடும், जिससे हम डगमगा के हम सोचते हैं ये मेरे काबू में नहीं हो रहा है, इसको मैं कंट्रोल में कर नहीं पा रहा हूं। நாம் அதனால தடுமாற்றம் அடைந்து நாம் என்ன சொல்கிறோம்? இது என்னுடைய கட்டுப்பாட்டுக்கு மீறினது, இதை கட்டுப்பாடு செய்ய முடியவில்லை। लेकिन परमेश्वर इस लिब्यतान के द्वारा भी क्या समझाने के लिए चाहता? தேவன் இந்த லிவியாதான் மூலமாவும் என்ன புரிய வைக்கிறார்? इसको भी ये भी मेरे काबू के अंदर है, मेरे कंट्रोल के अंदर है, இதுவும் என்னுடைய கட்டுப்பாட்டுக்குள் என்னுடைய நியந்திரத்துக்குள் இருக்கிறது। उसी को मैं आखिरी विषय में मैं आपको दिखाने के लिए चाहूंगा। அதை நான் கடைசி குறிப்பிலே வாசிக்க விரும்புகிறேன்। Regret not at Leviathan like problems that you cannot control, will not God deal with it and crush it? लिब्यतान जैसे समस्याओं पर जिन्हें आप नियंत्रित नहीं कर सकते उस पर पछतावा न करें, क्या परमेश्वर उनसे नहीं निपटेगा और उन्हें कुचल नहीं देगा? நீங்கள் கட்டுப்படுத்த முடியாத லிவியாதான் போன்ற பிரச்சனைகளுக்கு வருத்தப்பட வேண்டாம், கர்த்தர் அவைகளை சமாளித்து அவைகளை நசுக்க மாட்டாரா? और इस लिब्यतान के बारे में भजन संगीता में भी आप पढ़ सकते हैं। இந்த லிவியாதானை குறித்த சங்கீதங்களிலும் வாசிக்க முடியும்। आप 74 भजन संगीता को अगर आप लीजिएगा, 74வது சங்கீதத்தை எடுத்துக்கொண்டால் वहां उस 12 से लेकर 14 तक के वचनों में उसको देख सकते हैं। 12 14 வசனங்கள் வரை பார்க்க முடியும்। जैसे मैंने कहा, बाइबल के स्कॉलर्स को और अनुवादकों को इसमें कई असमझ होने के कारण, நான் சொன்னது போல வேத அறிஞர்களா இருக்கலாம் அல்லது இதனை குறித்து விளக்கம் எழுதுகிறவர்களுக்கு இன்னும் சரியாமல் புரியாமல் இருப்பதினாலே इसलिए कई जगहों में उसका नाम अलग-अलग दिया गया है। அதனுடைய பெயர் இருக்குதே பைபிளிலே பல இடங்களிலே வேறு வேறு விதமாய் போடப்பட்டிருக்கு। इंग्लिश बाइबल में वो सब जगह में लिव्यतान करके आया है, ஆங்கிலத்துல எல்லா இடத்திலும் லிவியாதான் என்று போடப்பட்டிருக்குது। लेकिन हिंदी बाइबल में कभी किस जगह में लिव्यतान है, ஆனால் இந்தி மொழிபெயர்ப்பிலே லிவியாதான் என்று ஒரு இடத்துல, किस जगह में मगरमच्छ करके लिखा हुआ है, சில இடத்துல மகர்மச் என்று இருக்கிறது। इसलिए हम उन बातों में हम नहीं जाने जा रहे, लेकिन उसकी सच्चाई को हम देखने जा रहे हैं। ஆனால் அந்த காரியங்களை நாம் பார்க்காமல் அதனுடைய உண்மையை நாம் அறிய போகிறோம்। यहाँ उस लिव्यतान के बारे में यहाँ भजन संगीता का लेखक का क्या प्रगटीकरण आता है? இங்கே லிவியாதானை குறித்து சங்கீதக்காரனுக்குள்ள வெளிப்பாடு என்ன? 12 वचन को देखे, परमेश्वर तो प्राचीन काल से मेरा राजा है, वो पृथ्वी पर उद्धार के काम करता आया है। 12வது வசனம், பூமி நடுவில் ரட்சிப்புகளை செய்து வருகிற தேவன் பூர்வ காலம் முதல் என்னுடைய ராஜா। तूने तो आप अपनी शक्ति से समुद्र को दो भाग कर दिया, तूने तो जल में मगरमच्छों के सिरों पर को फोड़ दिया। தேவரீர் உமது வல்லமையினால் சமுத்திரத்தை இரண்டாக பிளந்து ஜலத்தில் உள்ள வலு சர்ப்பங்களின் தலைகளை உடைத்தீர்। 14 वचन, तूने तो लिव्यतानों के सिर टुकड़े टुकड़े करके जंगली जंतुओं को खिला दिए। தேவரீர் முதலைகளின் தலைகளை நறுக்கி போட்டு அதை வனாந்திரத்து ஜனங்களுக்கு உணவாக கொடுத்தீர்। यहाँ भजन संगीता का लेखक कहता है, परमेश्वर आपने उस बड़े जानवर लिव्यतान के साथ आपने क्या किया?
இங்கே சங்கீதக்காரன் எழுதுகிறான், ஆண்டவரே அந்த பெரிய மிருகம் லிவியாதானோடு கூட நீர் செய்தது என்ன? उसके सिर को टुकड़े टुकड़े करके जंगली जंतुओं को आपने खिला दिया। அதனுடைய தலைகளை நறுக்கி போட்டு வனாந்திரத்து ஜனங்களுக்கு உணவாக கொடுத்து. इसका मतलब एक लिव्यतान जैसे भी अगर बड़ा समस्या हो जिसको हम सोचते हैं हमारे काबू में उसको नहीं ला सक रहे हैं, उसको हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। அர்த்தம் என்ன? லிவியாதானை போல ஒரு பெரிய பிரச்சனை, அதை நாம் எதிர்கொள்ள முடியாமல் இருக்கிறோம், கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டு வர முடியாமல் இருக்கிறோம். परमेश्वर हमसे क्या कहता है? தேவன் நம்மோடு என்ன பேசுகிறார்? कि आप मैं उसे मेरे कंट्रोल में दे दो, मैं ऐसे कोई भी बात नहीं है जिसको मैं अपने कंट्रोल में काबू में नहीं रख सकता। அது என்னுடைய கண்ட்ரோல் கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொடுத்து விடு. எனக்கு கட்டுப்படக்கூடாத அல்லது என்னுடைய நான் எதிர்கொள்ள முடியாத எந்த ஒரு பிரச்சனையுமே உலகத்துல இல்லை. इसका मतलब परमेश्वर अपने सामर्थ को हमें प्रकट करने के लिए चाहता है। அர்த்தம் என்ன? தேவன் தன்னுடைய வல்லமையை நமக்கு விளங்க செய்ய பண்ணுகிறார், ताकि हम पूरी तौर से परमेश्वर के सामर्थ के ऊपर भरोसा कर सके और निर्भर हो सके। இது நிமித்தம் தேவனுடைய வல்லமையை முழுவதும் சார்ந்து கொண்டு நம்ப முடியும். जो समस्याओं को हम सोचते हैं कि मुझसे इसको सामना मैं नहीं कर पा रहा हूं, எந்த பிரச்சனையை வைத்து நாம் எண்ணுகிறோமோ இது நான் மேற்கொள்ள முடியாததா இருக்கிறது, या इसको मेरे काबू में मैं रख नहीं पा रहा हूं, அல்லது என்னுடைய கட்டுப்பாட்டுக்குள் இது வரமாட்டேக்கு, आप और हमें क्या करना है? அப்பொழுது நீங்களும் நானும் செய்ய வேண்டியது पूरी तौर से परमेश्वर के सामर्थ के ऊपर हमें निर्भर हो जाना है। முழுவதுமாய் தேவ வல்லமையை சார்ந்து கொள்ள வேண்டும். अभी एक दूसरा एक विषय को मैं दिखाने के लिए चाहता हूं, जिस प्रकार परमेश्वर अपने सामर्थ को प्रकट करता है। இரண்டாவது தேவன் எப்படியாக தன்னுடைய வல்லமையை வெளிப்படுத்துகிறார் என்று சொல்லி இரண்டாவது குறிப்புக்குள் போகிறேன். उस 41वां अध्याय के 9 और 10 वचन को देखिएगा। 41வது அதிகாரத்தினுடைய 9, 10 வசனங்களை பாருங்கள். वहाँ परमेश्वर कहता है, देख उसे पकड़ने की आशा निष्फल रहती है, उसके देखने ही से मन कच्चा पड़ जाता है, कोई ऐसा साहसी नहीं जो उसको भटकाए, फिर ऐसा कौन है जो मेरे सामने ठहर सके? இதோ அதை பிடிக்கலாம் என்று நம்பினவன் மோசம் போய் அதை பார்த்தவுடனே விழுவான் அல்லவோ, அதை எழுப்பத்தக்கதாக தைரியவான் இல்லாதிருக்க எனக்கு முன்பாக நிற்பவன் யார்? यहाँ परमेश्वर अभी दूसरा अपने सामर्थ को प्रकट कर रहा है। இங்கே தேவன் தன்னுடைய இன்னொரு வல்லமையை வெளிப்படுத்துகிறார். वो फिर से उस जानवर लिव्यतान के बारे में कहता है, मनुष्य उसको पकड़ने के लिए कोशिश करेगा, उसकी आशा नहीं रहेगी, वो उसका मन कच्चा पड़ जाएगा। திரும்ப அந்த லிவியாதானை குறித்து சொல்கிறார். மனிதன் அந்த லிவியாதானை பிடிக்க முயற்சி எடுக்கும் பொழுது அங்கே நடக்கிறது என்ன? அவன் நம்பினவன் மோசம் போகக்கூடிய அளவுக்கு அது ஆகிவிடும். पहले समस्याओं को सामना करने में परमेश्वर की सामर्थ प्रकट कैसे होती है उसको मैंने दिखाया। முதலாவது பிரச்சனையை மேற்கொள்ளக்கூடிய அளவுக்கு தேவனுடைய மகத்துவம் அல்லது வல்லமை எப்படி வெளிப்பட்டது என்பதை காண்பித்தேன். दूसरा, लोगों को जब लोग आपके विरोध में होते हैं या कोई व्यक्ति जब होता है जो आप समझते हैं कि वो बड़ा, उसको सामना मैं नहीं कर पा रहा हूं। இரண்டாவது, ஜனங்கள் ஒரு மனுஷன் உங்களுக்கு விரோதமாக இருக்கிறான், அவன் இவ்வளவாய் பெரிய ஆளா இருக்கிறானே, பெரிய காரியத்தை செய்கிறானே, அதை எப்படி நான் செய்ய முடியும்? उसको हम कैसे निपटे, उसको हम कैसे सामना करें, அவரை எப்படி மேற்கொள்வது அல்லது எதிர்கொள்வது எப்படி? जैसे हमने समस्याओं को हम परमेश्वर के लिए जब दे देते हैं उसकी सामर्थ वहां प्रकट होती है। நாம் பிரச்சனைகளை தேவ சமூகத்தில் வைத்து பார்க்கும் பொழுது அவருடைய வல்லமை அதை மேற்கொள்ள விளங்கிட்டு, वैसे हमें लोगों को भी हमें परमेश्वर के सामने रख देना जरूरी है। அப்படியே ஜனங்களையும் தேவனுக்கு முன்பதாக கொண்டு வர வேண்டிய அவசியம் உண்டு. हम उसको निपटने के लिए, हम काबू करने के लिए कोशिश करते करते हम थक जाएंगे। நாம் அவர்களை மேற்கொள்ள அவர்களை கட்டுப்படுத்த முயற்சி எடுத்தால் நாம் இளைத்து போவோம். लेकिन परमेश्वर ऐसा तकने वाला नहीं है। தேவன் அப்படி இளைத்து போகிறவர் அல்ல. क्योंकि उस 10 वचन के पिछले भाग में परमेश्वर क्या कहता है? 10வது வசனம் பின்பகுதியில் தேவன் என்ன சொல்கிறார்? ऐसा कौन है जो मेरे सामने ठहर सके? எனக்கு முன்பாக நிற்பவன் யார்? इसका मतलब परमेश्वर के सामने ठहरने वाले कोई और व्यक्ति नहीं हो सकता। அர்த்தம் என்ன? தேவனுக்கு முன்பாக நிற்கக்கூடிய மனுஷன் ஒருவனும் இல்லை. परमेश्वर का सामर्थ्य में क्या हमें प्रकट करता है? தேவ வல்லமை நமக்கு என்ன வெளிப்படுத்துகிறது? ऐसा कोई समस्या नहीं जो परमेश्वर से निपटा नहीं जा सकता। அப்படி ஒரு பிரச்சனை ஒன்றுமில்லை தேவனால் மேற்கொள்ள கூடாத. ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो परमेश्वर के सामने ठहर सकता है। அப்படிப்பட்ட ஒரு மனிதனும் இல்லை தேவனுக்கு முன்பாக நிற்கக்கூடியவன். आपके जीवन में या मेरे जीवन में ऐसे कोई बड़े व्यक्ति हमारे
हमारे विरोध में क्यों न आए, உங்களுடைய என்னுடைய வாழ்க்கையில எவ்வளவு பெரிய மனிதனாய் எதிர்கொண்டு வந்தாலும் उन्हें भी निपटने के लिए हम परमेश्वर को हम सौंप सकते हैं। நாம் அதையும் சமாளிக்க அல்லது அதையும் மேற்கொள்ள தேவ கரத்திலே ஒப்பு கொடுக்கலாம். एक घटना को मैं पुराने नियम से मैं दिखाने के लिए चाहूंगा, ஒரு சம்பவத்தை பழைய ஏற்பாட்டில இருந்து காண்பிக்கட்டும். जिससे आप दूसरा इतिहास उसका 20वां अध्याय में आप देख सकते हैं। அது 2 நாளாகமம் 20வது அதிகாரத்தில் நீங்கள் பார்க்க முடியும். और यहाँ पर आप यहोशापात का उस घटना यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। யோசபாத்தினுடைய அந்த சம்பவத்தை நீங்கள் இங்கே வாசிக்க முடியும். उस 20वां अध्याय के पहले वचन को अगर आप देखेंगे, அங்கே 20வது அதிகாரம் 1வது வசனத்தை நீங்கள் பார்த்தால் वहां मोवाबियों और अम्मोनियों और मूनियों यहोशापात के विरोध में वे चले आ रहे हैं। அங்கே மோவாபியர்கள் அம்மோனியர்கள் என்று சொல்லி அவர்கள் எல்லாரும் யோசபாத்துக்கு எதிராக வருகிறார்கள். और उस परिस्थिति में यहोशापात का हालत क्या है उसको आप देखिएगा। அந்த நிலைமையிலே யோசபாத்தினுடைய நிலைமை என்ன என்று சொல்லி கொஞ்சம் பாருங்கள். आप उसका 12 वचन को देखिएगा। 12வது வசனம், वो कहता है हमारे परमेश्वर क्या तो उनका न्याय न करेगा, ये जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता और हमें कुछ सूझता नहीं कि क्या करना चाहिए, परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी हैं। எங்கள் தேவனே அவர்களை நீர் நியாயம் தீர்க்க மாட்டீரோ, எங்களுக்கு விரோதமாக வந்த இந்த ஜனங்கள் கூட்டத்துக்கு முன்பாக நிற்க எங்களுக்கு பலனில்லை, நாங்கள் செய்ய வேண்டியது என்னவென்று எங்களுக்கு தெரியவில்லை, ஆகையால் எங்கள் கண்கள் உம்மையே நோக்கி கொண்டிருக்கிறது என்றான். अभी बड़ा समस्या जब यहोशापात के सामने जब चले आ रहा है, பெரிய பிரச்சனை யோசபாத்துக்கு முன்னாக வருகிறது. वो अपनी हालत को अपने हकीकत को मान ले रहा है। அவன் தன்னுடைய நிலைமையை உண்மையாய் ஒத்துக்கொள்கிறான். हे परमेश्वर, ये मेरा बस की बात नहीं है, इनको मैं सामना नहीं कर सकता, இது எனக்கு முடியாத ஒரு காரியம், இதை நான் மேற்கொள்ள முடியாத ஆண்டவரே. और मान लेता है मुझे सूझता नहीं है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, इसको मैं कैसे सामना करूंगा। அவன் ஒத்துக்கொள்கிறான், இது எனக்கு புரியவே இல்லை, நான் இதை எப்படி மேற்கொள்வேன். लेकिन वही अपनी समस्या को बता के अंत नहीं कर रहा है यहोशापात। ஆனா யோசபாத் அங்கே பிரச்சனைகளை மாத்திரம் இப்படி சொல்லி முடிக்கவில்லை. एक सुंदर बात को वहां पे आप देख सकते ஒரு हैं। அருமையான காரியத்தை அங்கே நீங்கள் பார்க்க वो முடியும். कह रहा है परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी हैं। அவன் சொல்கிறான், எங்கள் அல்லது நாங்களோ உம்மையே நோக்கி கொண்டிருக்கிறோம். कहता जरूर परमेश्वर इतना बड़ा ये समस्या है कि वो हमारे बस में नहीं है, ஆண்டவரே இது பெரிய பிரச்சனை, எங்களுடைய வசத்துல அது இல்லை, हमारे पास समझ भी नहीं है, युक्ति भी नहीं है, इसको कैसे हम सामना करें, எங்களுக்கு புரியவில்லை, ஆலோசனையும் இல்லை, இது எப்படி நாங்கள் சமாளிப்பது. इसलिए हम हमारे आंखों को आपके ऊपर हम लगाए हुए हैं। ஆகையால எங்கள் கண்கள் உம்மையே நோக்கி கொண்டிருக்கிறது. और ये अध्याय भी बहुत एक सुंदर अध्याय है। இது அதிகாரம் மிக அருமையான ஒரு அதிகாரம். वो परमेश्वर जो कार्य किया उन बातों के ऊपर यहोशापात मन लगाता है। தேவன் செய்த கிரியைகள் இருக்கிறதே, அந்த கிரியைகள் மேலே யோசபாத்தினுடைய மனதை செலுத்தினார். परमेश्वर के चरित्र के ऊपर अपना मन लगाता है தேவனுடைய குணத்தை அவன் யோசித்து பார்க்கிறான். और प्रार्थना करता है, जब परमेश्वर आपने ऐसा किया तो मेरे समस्या में आप कार्य नहीं करेंगे। ஆண்டவரே நீர் அப்படியெல்லாம் செய்திருக்கிறீர், என்னுடைய பிரச்சனையிலே உதவ மாட்டீரோ. और तब उस यहोशापात के बीच में परमेश्वर के वचन चले आता है। அப்பொழுது யோசபாத்துக்கு தேவ வசனம் வருகிறது. उसी अध्याय का 17 वचन को देखिएगा। அதே அதிகாரம் 17வது வசனத்திலே, इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना न होगा, ये यहूदा और ये यरूशलेम ठहरे रहना, खड़े होकर रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना। இந்த யுத்தத்தை பண்ணுகிறவர் நீங்கள் அல்ல, யூதா மனுஷரே எருசலேம் ஜனங்களே, நீங்கள் தரித்து நின்று கர்த்தர் உங்களுக்கு செய்யும் ரட்சிப்பை பாருங்கள், பயப்படாமலும் கலங்காமலும் இருங்கள், நாளைக்கு அவர்களுக்கு எதிராக புறப்படுங்கள், கர்த்தர் உங்களோடு இருக்கிறார் என்றான். तो परमेश्वर कहता है कि तुम्हें लड़ना नहीं होगा, தேவன் சொல்கிறார் நீங்கள் யுத்தம் பண்ண வேண்டியதில்லை, तुम खड़े रहकर परमेश्वर तुम्हारे लड़ते हुए तुम देखोगे। நீங்கள் தரித்து நின்று கர்த்தர் உங்களுக்காக செய்கிற கிரியை பாருங்கள். तो इसका मतलब हम ऐसे कोई बड़ा समस्या और ऐसा कोई बड़ा व्यक्ति नहीं है जो परमेश्वर के द्वारा निपटा नहीं जा सकता। அப்படிப்பட்ட ஒரு பிரச்சனையோ அல்லது அப்படிப்பட்ட ஒரு மனிதனோ இல்லவே இல்லை, தேவனால் மேற்கொள்ள முடியாத அளவுக்கு. हम सारे बातों को हमें परमेश्वर के हाथ में हम दे सकते हैं, எல்லா காரியங்களையும் தேவனுடைய கரத்திலே ஒப்பு கொடுத்து விட முடியுமே. और उसी को मैं उस दूसरा विषय में आपके दिए हुए पेपर में आप देख सकते हैं। இதைத்தான் 2வது குறிப்பிலே கொடுக்கப்பட்ட பேப்பர்ல நீங்கள் காண முடியும். लिव्यतान पर हावी होना मानव जाति के लिए निराशाजनक है। क्या हम परमेश्वर पर हावी हो सकते या उनके सामने ठहर सकते हैं?
லிவியாதான் மீது ஆதிக்கம் செலுத்துவது மனித குலத்திற்கு நம்பிக்கையற்றது. நாம் கர்த்தர் மீது ஆதிக்கம் செலுத்த முடியுமா அல்லது கர்த்தருக்கு முன்பாக நிற்க முடியுமா? ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो परमेश्वर के सामने खड़ा हो सकता है या ठहर सकता है. கர்த்தருக்கு முன்பாக நிற்கக்கூடிய ஒரு மனிதனுமே கிடையாது. आखिरी एक विषय को भी उस 41 अध्याय में आप देख सकते हैं. கடைசியில ஒரு குறிப்பை நீங்கள் அதே 41ஆம் அதிகாரத்தில் காண முடியும். उस लिव्यतान के बारे में परमेश्वर ऐसा वर्णन करता है லிவியாதானை குறித்து தேவன் வர்ணிக்கிற காரியம் என்ன? जिसे आप 33 और 34 में देखिएगा. 41 का 33 और 34. நீங்கள் 41வது அதிகாரம் 33 34வது வசனங்களிலே காண முடியும். धरती पर उसके तुल्य और कोई नहीं है जो ऐसा निर्भय बनाया गया है. जो कुछ ऊंचा है उससे वो ताकता ही रहता है. वो सब घमंडियों के ऊपर राजा है. பூமியின் மேல் அதற்கு ஒப்பானது ஒன்றுமில்லை. அது நிர்பயமாய் இருக்க உண்டு பண்ணப்பட்டது. அது மேட்டிமையானது எல்லாம் அற்பமாய் எண்ணுகிறது. அது அகங்காரம் உள்ள ஜீவன்களுக்கெல்லாம் ராஜாவாய் இருக்கிறது என்றார். अभी परमेश्वर उसको कैसा वर्णन कर रहा है? இப்பொழுது தேவன் அந்த மிருகத்தை எப்படி வர்ணிக்கிறார்? वो एक अतुल्य जानवर है. அதற்கு ஒப்பானது ஒன்றுமில்லை. वो निर्भय है. அது நிர்பயமாய் இருக்கிறது. और घमंडियों के ऊपर राजा है. மேட்டிமையானதெல்லாம் அது அற்பமாய் எண்ணுகிறது. अभी तीसरा, परमेश्वर अपने सामर्थ को कहां और कैसे प्रकट करने के लिए चाहता है. தேவன் தன்னுடைய வல்லமையை மூன்றாவதாக எப்படி சொல்லி எப்படி வெளிப்படுத்துகிறார்? जो घमंडियों के ऊपर परमेश्वर अपने सामर्थ को प्रकट करने के लिए चाहता है. அகங்காரம் உள்ள ஜீவன்களுக்கு எல்லாம் மேலாக தன்னுடைய வல்லமையை வெளிப்படுத்த விரும்புகிறார். कोई भी ऐसा व्यक्ति ने ऐसा नहीं कह सकता कि मैं ऐसा निर्भय, ऐसा अतुल्य, ऐसा मैं व्यक्ति हूं और अपने को घमंड करने वाला कोई व्यक्ति परमेश्वर के सामने ठहर नहीं सकता है. தேவனுக்கு முன்பதாக நின்று கொண்டு ஒருவனும் இப்படி சொல்ல முடியாது, எனக்கு ஒப்பானது ஒன்றுமில்லை, நிர்பயமாய் நான் இருக்க உண்டு பண்ணப்பட்டவன், அகங்காரம் உள்ள ஜீவன்களுக்கெல்லாம் நான் ராஜாவாய் இருக்கிறவன் என்று சொல்லி. लिव्यतान घमंडियों के ऊपर राजा हो सकता है. லிவியத்தான் அகங்காரம் உள்ள ஜீவன்களுக்கு ராஜாவாய் இருக்கலாம். लेकिन उसको भी अपने काबू में करने का सामर्थ परमेश्वर के पास है. ஆனால் அதையும் தன்னுடைய வசப்படுத்தக்கூடிய வல்லமை தேவனிடத்தில் உண்டு. इन तीनों बातों को आप ऐसे अपने मन में रख सकते हैं. இந்த மூன்று காரியங்களையும் நீங்கள் உங்களுடைய மனதில் இப்படியாக வைத்துக் கொள்ளலாம். जब प्रॉब्लम्स आपके सामने क्यों ना आए, ஒன்று ப்ராப்ளம்ஸ் உங்கள் முன்பதாக என்ன வந்தாலும், या लोग पीपल आपके सामने क्यों ना आए, அல்லது பீப்பிள் ஜனங்கள் உங்கள் முன்பதாக யார் வந்தாலும், या घमंडी द प्राउड आपके सामने क्यों ना आए, அல்லது த பிரைட் அல்லது த ப்ரௌட் உங்கள் முன்பதாக வந்தாலும் சரி, परमेश्वर उन सारे बातों के ऊपर अपने सामर्थ को रखने वाला परमेश्वर है. தேவன் இந்த எல்லா மூன்று காரியங்கள் மேலும் தன்னுடைய வல்லமையை காண்பிக்கிறவர். मैं बाइबल में इस बात को देखने के लिए मैंने कोशिश किया. நான் வேதத்தில் இந்த காரியத்தை ஆராய்ந்து அறிய முயற்சி எடுத்தேன். पूरे बाइबल में परमेश्वर अपने सामर्थ के बारे में कई जगहों में वर्णन करता है. முழு வேதாகமத்திலும் தேவன் தன்னுடைய வல்லமையை குறித்து अनेक இடங்களில் வெளிப்படுத்தி இருக்கிறார். और लगभग 5 प्रकार के बातों से अपने सामर्थ को परमेश्वर प्रकट करने वाला है. கிட்டத்தட்ட 5 விதமான காரியங்களினாலே தேவன் தன்னுடைய வல்லமையை வெளிப்படுத்துகிறார். उन वचनों को सिर्फ मैं दिखाने के लिए चाहूंगा, बाद में आप उसको खोल के पढ़ लीजिएगा. அதை वचनத்தை மட்டும் சொல்லுகிறேன், நீங்கள் திறந்து வாசித்துக் கொள்ளுங்கள். परमेश्वर का सामर्थ कैसे प्रकट होता है, தேவ வல்லமை எப்படி வெளிப்படுகிறது? अब भजन संगीता 147 के 5 को पढ़िएगा. சங்கீதம் 147 5 வாசித்தால், वैसे मत्ती उसका 19 का 26 को पढ़िएगा. மத்தேயு 19:26 வாசித்தால், परमेश्वर का चरित्र, कैरेक्टर ऑफ गॉड परमेश्वर की सामर्थ को प्रकट करती है. தேவனுடைய குணம் தேவனுடைய வல்லமையை வெளிப்படுத்துகிறது. वैसे रोमियो 1 का 20 को पढ़िएगा. ரோமர் 1:20 வாசித்தால், परमेश्वर की सृष्टि, द क्रिएशन परमेश्वर के सामर्थ को प्रकट करता है. தேவனுடைய படைப்பு தேவ வல்லமை வெளிப்படுத்துகிறது. वैसे पहला कोरिन्थियों 1 अध्याय का 18 वचन को पढ़िएगा. 1 கொரிந்தியர் 1:18 வாசித்தால், क्रूस, द क्रॉस परमेश्वर के सामर्थ को प्रकट करता है. சிலுவை தேவனுடைய வல்லமை வெளிப்படுத்துகிறது. मत्ती 24 अध्याय का 30 वचन को पढ़िएगा. மத்தேயு 24:30 வாசித்தால், उस परमेश्वर मसीह का आगमन उस परमेश्वर के सामर्थ को, यानी उसका कमिंग परमेश्वर के सामर्थ को प्रकट करता है. தேவனுடைய வருகை இருக்க போகிறதே அது தேவனுடைய வல்லமை வெளிப்படுத்துகிறது. रोमियो 9 अध्याय के 17 वचन को पढ़िएगा. ரோமர் 9:17 வாசித்தால், chosen people, परमेश्वर जिन व्यक्तियों को चुना ठहराया उनके द्वारा परमेश्वर अपने सामर्थ को प्रकट करता है. தேவனால் தெரிந்து
தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட தேவனால் நியமிக்கப்பட்ட ஜனங்கள் அவர்கள் மூலமாய் வல்லமை வெளிப்படுகிறது. और प्रेरितों के काम 1 अध्याय का 8 वचन को जब हम पढ़ते हैं, அப்போஸ்தலர் 1:8 वासिத்தால் कंफर्टर एंड काउंसलर होली स्पिरिट यानी पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर अपने सामर्थ को प्रकट करता है. கவுன்சிலர் ஹோலி ஸ்பிரிட் பரிசுத்த ஆவியானவர் மூலமாய் வல்லமை வெளிப்படுத்துகிறார். सारे वचन बातों को मन में रखने के लिए उस सी शब्द से उसको मैंने आपको दिया है. நான் இந்த எல்லா காரியங்களையும் மனதில் வைத்துக்கொண்டு அந்த சி என்ற எழுத்தின் அடிப்படையிலே சொன்னேன். The character of God, கேரக்டர் ஆஃப் காட் என்பது creation, the cross, the coming, chosen people, the comforter and counselor holy spirit, holy spirit என்பவை सारे बातों के द्वारा परमेश्वर अपने सामर्थ को प्रकट करने वाला परमेश्वर है. இந்த எல்லா காரியங்கள் மூலமாய் தேவன் தன்னுடைய வல்லமையை வெளிப்படுத்துகிறவர். अभी हमारे अंदर ये सवाल उठता है जो अय्यूब के अंदर भी रहा होगा. யோபுக்குள்ளேயும் இந்த கேள்வி இருந்திருக்கலாம், இப்பொழுது நமக்குள்ள இந்த கேள்வி எழும்பலாம். अगर परमेश्वर इतना सामर्थ्य है तो मेरे जीवन में इस हानि को या इस क्लेश को होने क्यों दिया? தேவன் இவ்வளவு வல்லமை உடையவர் என்று சொன்னால் என்னுடைய வாழ்க்கையில் இந்த தீமையை அல்லது இந்த உபத்திரவத்தை ஏன் வரவிட்டார்? और एक घटना को हम अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए वर्णन नहीं करना चाहता, लेकिन एक वचन को मैं सिर्फ दिखाने के लिए चाहूंगा. ஒரு சம்பவத்தை நன்றாக அறிந்திருக்கிறோம், முழுவதும் நான் அதை குறித்து பேச விரும்பவில்லை, ஒரு வசனத்தை மட்டும் காண்பிப்பேன். जो दानियल के किताब में दानियल के तीनों दोस्तों के साथ जो किया गया था, தானியேலுடைய புத்தகத்திலே தானியேலுடைய 3 நண்பர்களுக்கு செய்யப்பட்ட காரியம். अब आपको मालूम है नबूकदनेस्सर के उस खड़ा किए हुए उस मूरत के सामने शाद्रक मेशक और अबेदनेगो ने नहीं झुका था. நீங்கள் அறிந்திருக்கிறபடி நேபுகாத்நேச்சரால் எழுப்பப்பட்ட நிறுத்தப்பட்ட அந்த சிலைக்கு முன்பதாக இந்த 3 சாத்ராக் மேஷாக் ஆபேத்நேகோ என்பவர்கள் வணங்கவில்லை. वहां उस हालत में उनके वचन को मैं आपको दिखाने के लिए चाहता हूं. அந்த நிலைமையிலே அவர்களுடைய வசனத்தை பேச்சை உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன். दानियेल 3 अध्याय का 17 वचन को देखिएगा. दानियेल 3:17 பாருங்கள். वो कहते हैं हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वो हमको उस दतकते हुए बट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है. அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள், நாங்கள் ஆராதிக்கிற எங்கள் தேவன் எங்களை தப்புவிக்க வல்லவராய் இருக்கிறார். वो क्या कहते हैं, हमको मालूम है परमेश्वर सामर्थ्य है, हमें इस आग से बचाने की पूरी तौर से सामर्थ रखता है. அவர்கள் என்ன சொல்லுகிறார்? 3 பேரும் எங்களுடைய தேவன் வல்லமை உள்ளவர், அவர் இந்த அக்கினி சூளையிலிருந்து இருந்து எங்களை தப்புவிக்க முடியும். लेकिन अभी आगे देखिए वो क्या कह रहे हैं. ஆனா அடுத்து அவர்கள் என்ன சொல்கிறார்கள்? वरन हे राजा वो हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है, परंतु यदि नहीं तो हे राजा तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे. அவர் எரிகிற அக்கினி சூளைக்கும் ராஜாவாகிய உம்முடைய கைக்கும் நீங்களாக்கி விடுவிப்பார். விடுவிக்காமல் போனாலும் நாங்கள் உம்முடைய தேவர்களுக்கு ஆராதனை செய்வதும் இல்லை, நீ நிறுத்தின பொற்சிலையை பணிந்து கொள்வதும் இல்லை. वो क्या कह रहे हैं, हम जानते हैं परमेश्वर के सामर्थ क्या है. அவர்கள் சொல்கிறார்கள் என்ன, தேவ வல்லமை என்ன என்பது எங்களுக்கு தெரியும். हमें इसे छुड़ाने की सामर्थ पूरी तौर से परमेश्वर के पास है. எங்களை விடுவிக்க கூடிய முழு வல்லமை தேவனிடத்தில் உண்டு. परंतु वो हमें नहीं भी छुड़ाए, ஆனால் அவர் விடுவிக்காமல் போனாலும் तो भी तुम्हारे इस मूर्त के सामने हम नहीं झुकेंगे. அப்படி இருந்தும் நாங்கள் இந்த நீர் நிறுத்தின சிலையை வணங்க மாட்டோம். इसका मतलब हम एक परमेश्वर किस प्रकार के समझ में आने के लिए परमेश्वर चाहता है. தேவன் நாம் எப்படிப்பட்ட ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்ல வர வேண்டும் என்று தேவன் விரும்புகிறார். परमेश्वर के सामर्थ्य के ऊपर हम कभी शक नहीं कर सकते. தேவ வல்லமையை ஒருபோதும் சந்தேகிக்காமல், लेकिन हमें छुड़ाना या नहीं छुड़ाना परमेश्वर का चुनाव है. ஆனா நம்மை விடுவிப்பது விடுவிக்காமல் போவது தேவன் தெரிந்து கொள்ளக்கூடிய காரியம். उस प्रकार के समझ में जो व्यक्ति चले आता है, அப்படிப்பட்ட ஒரு காரியத்துக்குள் ஒரு புரிந்து கொள்ளுதலுக்குள் ஒருவன் வரும்போது वो आत्मिक जीवन में एक परिपक्वता के एक मैच्योरिटी की ओर जाने वाला एक व्यक्ति ठहरेगा. அவன் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில மெச்சூரிட்டியை நோக்கி அல்லது முதிர்ச்சியை நோக்கி போகிறவனாய் இருப்பான். यानी अय्यूब से हो या आप और मुझसे हो, परमेश्वर क्या कहने के लिए चाहता है. யோபுவினிடம் அல்லது உங்களிடம் என்னிடம் தேவன் என்ன எதிர்பார்க்கிறார்? मैं इन सारे बातों के लिए समस्या हो या लोग हो या घमंडी हो, सारे बातों के ऊपर मैं सामर्थ रखने वाला परमेश्वर हूं. ஒருவேளை ஒரு பெருமை உள்ளவனாய் இருக்கட்டும் அல்லது பிரச்சனையாய் இருக்கட்டும், எல்லா காரியங்கள் மேலும் நான் வல்லமை வைத்திருக்கிறேன். मैं उसके ऊपर तुम कभी शक ना करना, அதிலே எந்த சந்தேகமும் நீ பட வேண்டாம். लेकिन तुम्हारे जीवन में जिस प्रकार मैं कार्य करता हूं, ஆனால் உன்னுடைய வாழ்க்கையில நான் எப்படியெல்லாம் கிரியை செய்கிறேனோ उन बातों को पूरी तौर से मेरे हाथ में सौंप देना, उसमें संदेह न करना. அந்த காரியங்களை முழுவதும் என்னிடத்திலே கொடுத்து விடு, அதிலே சந்தேகப்படாதே. चीन देश में ग्लैडस आइलवर्ड नामक एक मिशनरी वहां पे सेवा करने के लिए गई थी. சீன
சீன தேசத்திலே ஐரிஸ் கிளாட்வாஸ் என்று சொல்லி ஒரு ஒரு சகோதரி ஊழியத்துக்கு போனாள். एक ग्लैडिस जब चीन देश में सेवा करने के लिए जब निकल पड़ी थी, இந்த கிளாடிஸ் சீன மிஷனரி ஊழியத்துக்கு புறப்பட்டு போனபோது उनके पास पानी के जहाज में यात्रा करके जाने के लिए पैसा नहीं रहा. அந்த நேரத்திலே கப்பலிலே போவதற்கு அவரிடத்திலே பணம் இல்லை. इस कारण जो कई साल कार्य करके पैसा जो जुटाई थी, இது நிமித்தம் अनेक ஆண்டுகள் வேலை செய்து பணத்தை சேர்த்து வைத்திருந்தாள். और वो ट्रेन के यात्रा से 21 दिन यात्रा करके चीन देश में उनको जाना पड़ा. அவள் அந்த ரயில் பயணத்தின் மூலமாக 21 நாட்கள் பிரயாணம் பண்ணி சீன தேசத்துக்குள் போனாள். वहां दो घटनाओं से परमेश्वर ने अपने सामर्थ को उनके जीवन में प्रकट किया था. ஆனால் அங்கே ரெண்டு சம்பவங்கள் மூலமாக தேவனாய கர்த்தர் தன்னுடைய வல்லமையை வெளிப்படுத்தினார். जब वो नया वहां उस जगह में एक चीन में रह के सेवा कर रही थी, यीशु मसीह के बारे में वहां प्रचार कर रही थी. புதிதாய் ஒன்றும் தெரியாதவளாய் புதிய இடத்துல போய் இயேசு கிறிஸ்து குறித்து பிரசங்கித்துக் கொண்டிருந்தாள். वहां के एक प्रिसन में, एक बंदी गृह के अंदर हलचल मच गया था. बंदियों के बीच में एक रयाट वहां पे हो गया था. அங்கே சிறைச்சாலைக்குள்ளே இருந்த கைதிகளுக்குள்ளே பயங்கரமான ஒரு போராட்டம், சண்டை, ரயாட் நடந்து கொண்டிருந்தது. अभी जो जेलर है उसने इनको ग्लैडिस को बुलाया, ஜெயில் அதிகாரி கிளாடிஸை கூப்பிட்டார். और कहा बहन आप आइए और यहाँ जो हलचल मचा है इसको थोड़ा रोकिए. சகோதரியே இங்கு வாரும், வந்து இங்கு பயங்கரமான சண்டை போராட்டம் இருக்கிறது, இதை நிறுத்தி போடும். उसने कहा मैं तो एक जवान लड़की हूँ, इतने बंदियों के बीच में मैं क्या कर सकती. அவள் சொன்னாள், நான் வாலிப பெண்ணா இருக்கிறேன், இப்படி கைதிகள் இவ்வளவு பேர் இருக்கிறார்கள், அவர்களை கட்டுப்படுத்துவது நான் எப்படி. तब उस जेलर ने उनसे कहा था, அப்பொழுது அந்த ஜெயிலர் சொன்ன காரியம், आप प्रचार करती हैं यीशु मसीह सामर्थ्य है, तो आप क्या इनको देख के आप क्यों डर रहे हैं. நீங்கள் பிரசங்கிக்கிறீர்கள் இயேசு கிறிஸ்து வல்லமையுடையவர் என்று சொல்லி, இவர்களை பார்த்து ஏன் பயப்படுகிறீர்கள். तो ग्लैडिस को नहीं मालूम था कि हम कैसे इसको सामना करें. கிளாடிஸுக்கு தெரியாது இதை நான் எப்படி சரி பண்ண போகிறேன். और उन्हें प्रार्थना किया, प्रभु आप अपने सामर्थ को, अपने महिमा को प्रकट करिए. அவள் ஜெபித்தால், ஆண்டவரே உம்முடைய மகிமையை உம்முடைய வல்லமையை வெளிப்படுத்தும். आप सोच सकते हैं बंदियों के बीच एक जवान लड़की जाकर के कार्य करना क्या कितना असंभव है. நீங்கள் யோசித்து பாருங்கள், அந்த சிறையில் உள்ள மக்கள் மத்தியில போய் இந்த வாலிப பெண்ணு போய் ஒரு காரியத்தை செய்வது எவ்வளவு முடியாத காரியம். परमेश्वर ने क्या किया, ना केवल वहां शांति का एक माहौल को लेके आया, ஆனால் தேவனாய கர்த்தர் ஒரு சமாதான சூழலை கொண்டு வந்தது மாத்திரமல்ல, उन बंदियों के जीवन को बदलने के कार्य को भी वहां ग्लैडिस के द्वारा शुरू कर दिया. அந்த சிறையில் உள்ள அந்த எல்லா கைதிகளுடைய வாழ்க்கையை மாற்றுவதற்கு கிளாடிஸ் மூலமாய் கிரியை செய்தார். अभी कुछ साल के बाद ग्लैडिस का एक सेवकाई ऐसा रहा, बच्चों को, अनाथ बच्चों को वो पालने लगी. சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு கிளாடிஸுடைய ஊழியங்கள் இப்படியாக இருந்தது, அநாதை பிள்ளைகளை அவள் வளர்த்து பராமரித்தாள். और उन दिनों में जापान जो है चीन के ऊपर इन्वेड किया था, जापानीज इन्वेशन चीन के ऊपर हुआ था. அந்த நாட்டிலே ஜப்பானியர்கள் வந்து அந்த சீன தேசத்தின் மேல் ஆதிக்கம் கொள்ளத்தக்கதாக இன்வேட் பண்ணி இருந்தார்கள். इस कारण लोग चीन को छोड़ के भाग रहे थे. இது நிமித்தம் ஜனங்கள் எல்லாம் சீன நாட்டை விட்டு ஓடினார்கள். और अपने लगभग 140 बच्चों को लेकर के वो भी अपने जगह को छोड़ के वो आगे बढ़ रही थी. இவளும் 140 தன்னுடைய பராமரிக்கப்பட்ட பிள்ளைகளை வைத்துக் கொண்டு அந்த இடத்தை விட்டு போய் கொண்டிருக்கிறாள். सारे बच्चों को लेकर के कई घंटे वे चल चल के वे आगे बढ़ रहे थे. अनेक மணி நேரங்கள் நடந்து எல்லா பிள்ளைகளையும் கூட்டி கொண்டு போகிறாள். अभी जब आए वहां पे चीन में जो बहुत बड़ा जो नदी बहती है, येलो रिवर जिसको कहते हैं, उसके सामने वे लोग चले आए. இப்பொழுது சீனாவிலே ஒரு பயங்கரமான நதி ஒன்று, பெரிய நதி, எல்லோ ரிவர், அந்த ரிவருக்கு முன்பதாக அவர்கள் வந்தார்கள். अभी ग्लैडिस को नहीं मालूम हो रहा है इसको कैसे पार करेंगे. கிளாடிஸ்க்கு தெரியாது இதை எப்படி நான் கடந்து செல்வது. तो बच्चों को देख करके ग्लैडिस बोलने लगी. பிள்ளைகளை பார்த்து கிளாடிஸ் சொன்னார்கள், बच्चे यहाँ तक तो मैं लेके आ गई, आगे पार करने को मुझे नहीं मालूम है. இதுவரைக்கும் பிள்ளைகளே உங்களை கூட்டிக் கொண்டு வந்து விட்டேன், ஆனால் இதை கடந்து போவது எனக்கு தெரியாது. घबराने लगी. பயந்தார்கள். तो बच्चों ने ग्लैडिस को क्या कहा था, பிள்ளைகள் கிளாடிஸை பார்த்து சொன்ன காரியம், कहा आंटी आपने हमें सिखाया कि परमेश्वर सामर्थ्य है, उससे हम प्रार्थना कर सकते हैं. ஆண்டி நீங்கள் எனக்கு கற்றுக் கொடுத்தது தேவன் வல்லமையுடையவர், அவராலே கிரியை நடக்கும். तो ग्लैडिस और बच्चे मिलके वहां घुटना में उस रिवर के सामने घुटना टेके प्रार्थना करने लगे. அந்த கிளாடிஸும் பிள்ளைகளும் இணைந்து அந்த நதி பக்கத்திலே ஜெபித்தார்கள் முழங்கால் படியிட்டு. जैसे वो प्रार्थना कर ही रहे थे, चीन के एक सेना, कुछ सैनिक लोग वहां पर आए थे. அப்படி ஜெபித்துக் கொண்டிருக்கும் பொழுது சீன ராணுவ வீரர்கள் அங்கே வந்தார்கள். और उस कप्तान ने कहा आपको क्या इस येलो रिवर को पार करना है.
அவர்கள் கேட்டார்கள் இந்த எல்லோர் இவரை நீங்கள் கடந்து செல்ல வேண்டுமா என்று சொல்லி उसने कहा हमारे पास एक बोट है हम आपको मदद करेंगे इसको पार करने के लिए அவர்கள் சொன்னார்கள் எங்களிடத்தில் ஒரு போட் இருக்கிறது நாங்கள் அந்த கடந்து செல்ல போட்டை பயன்படுத்துவோம் जिनसे वो उम्मीद नहीं कर सकती थी वहां से उनको परमेश्वर ने सहायता को भेज दिया था நம்ப முடியாமலே இருந்தார்கள் அந்த நேரத்திலேயே அந்த போட் மூலமா கர்த்தர் கிரியை செய்தார் हम जब परमेश्वर के सामर्थ को हम जब नहीं पहचानते या शक करते हैं நாம் தேவனுடைய வல்லமையை அறியாமல் சந்தேகப்படும் போது एक शत्रु के द्वारा परमेश्वर हमें परमेश्वर के सामर्थ को देखने की एक परिस्थिति में हमें डाल सकता है ஒன்று சத்துருவின் மூலமாய் தேவ வல்லமையை உணரத்தக்கதான சூழ்நிலையில் நம்மை கொண்டு வருவார் या जिनको हमने सिखाया उनके द्वारा परमेश्वर अपने सामर्थ के ऊपर निर्भर होने के लिए हमें अगुवाई कर सकता है இரண்டாவது நாம் கற்றுக் கொடுத்தோமே அவர்கள் மூலமாய் தேவ வல்லமையை நமக்கு புரிய வைப்பார் आइए हम इस विचार के लिए इस समझ के लिए हम अपने को अर्पण करें இந்த எண்ணத்திற்கு அல்ல இந்த கருத்துக்கு நம்ம ஒப்பு கொடுப்போமா परमेश्वर पराक्रमी है वो सामर्थी है தேவன் பராக்கிரமம் உள்ளவர் வல்லமை உள்ளவர் उसके ऊपर कभी हम शक न करने पाए அவர் மேலே ஒருபோதும் சந்தேகப்படக்கூடாது लेकिन मेरे जीवन में वो जो करना चाहता है वो करने के लिए अपने को पूरी तौर से हम अर्पण करने पाए என் வாழ்க்கையில என்ன செய்ய விரும்புகிறாரோ அதை செய்யட்டும் என்று சொல்லி முழுவதும் நாம் அர்ப்பணிப்போமா जैसे दानियेल के प्रार्थना मित्रों का प्रार्थना है वो हमारे प्रार्थना होने पाए தானியேலுடைய நண்பர்களுடைய ஜெபம் நம் ஜெபமாக இருக்கட்டும் हम जानते हैं मेरा परमेश्वर पराक्रमी सामर्थी है நாம் அறிந்திருக்கிறோம் தேவன் பராக்கிரம வல்லமை உடையவர் वो मुझे छुड़ाए या ना छुड़ाए அவர் என்னை விடுவித்தாலும் விடுவிக்காவிட்டாலும் मेरे जीवन में भलाई करे या बुराई आए என்னுடைய வாழ்க்கையில நன்மை செய்தாலும் தீமை मैं வந்தாலும் उसी के पीछे में जाता रहूंगा அவருக்கு பின்னாலேயே போய் கொண்டிருப்பேன் आइए प्रार्थना करें நாம்